अगर जो सारा जब इकट्ठा हो जाता है सारे फिर लड़ाइयाँ होंगी कोई ना कोई बंदे मारेंगे बंदे याद होंगे कि मारेंगे या तरीके लंबैग वाले मारेंगे वो तो है नहीं आवाने के जी तो जे इकट्ठे हो गए फिर तो मारेंगे कोई ना इमरान नहीं जाता जाना कितने 5 साल पूरे करके अदनान साहब वेलकम बेटे शुबेर वेलकम हसन पठान वेलकम करने हसन पठान माशाल्लाह जी पहली दफा वेलकम करने अंजम साहब वेलकम बड़ी दूरों आए मुझे लगता है जनाब वकार साहब से किसी को हो रही हो पता नहीं कितों आए नहीं आए वकार एम्बुलेंस नहीं आएगा ऐसा तो आटे तो मैंने जाने को नहीं था उसने जाने ही चाहिए सर बताया कोई कट्टा करना आगे मुश्किल ये कभी भी आओ तू बकवास कर दिया मैं कहूं आख्या तेनू ओ भाई वीडियो बनाई जांदे सोशल मीडिया ते ना पा दे जितने इत्थे मौजूद दोस्त बाप ने जिन्हां नाल मेरा एक बड़ा एक रिश्ता है कमों पेश मेरे ख्याल विच अगर मैं गलत नहीं थे 2006 विच स्वीट ड्रीम विच मैं मोह होया हा उस काम छड्या हा ते अज 2022 होई ते इतनी मुद्दत विच एक रिश्ता रहना वो इस तरह ही रहता है कि जो किसी का राबता रहे मैं बड़ा मशहूर हूँ खास तौर पे राज साहब का और जितने भी मेरे कुछ चेहरे जाने पछाने इतने बैठे ने उन्होंने का भी मशहूर हाँ कि जिन्हें मैंने आज की दावत दी है तो मैं इस दावत में मौजूद हाँ तो खास तौर पर मैंने इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हुई है कि एक चैरिटी वगैरह भी करते हैं सबसे ज़्यादा मैंने ये खुशी हुई है कि साढ़े मुल्क पाकिस्तान में इंतहाई लोग मजबूरी के आलम में अपनी जिंदगी बसर पे करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग ने जेड़े कर्ज में फसे हुए ने मेडिसन के चक्कर में फसे हुए ने कुछ ऐसे लोग भी मैं देखे ने रिसेंटली मेरा विजिट होया है जिन्होंने लोगों की किसी का कोई छत चो रहा है किसी का कोई बुआ नहीं छोटे छोटे इशू ने तो जिन्होंने उजागर करते हैं तो मैंने यही भी खुशी है कि आज इस महफिल में जरूरी नहीं है कि मैं कोई गाना गावा या कोई इस तरह की गल करा मजीद यही चीज़ है कि असी लोग सीखने बकोले शायरी मैं शेर पेश करांगा कि ठेडे खाखा यार सियाने हो गए ठेडे खाखा यार सियाने हो गया खुशियां जा दूर वसियां ना किसे पुछियां ते ना मैं दसियां पार्टी लीर पुरानी मांगू यार पुराने हो गए ठेडे खाखा यार सियाने हो गए सो गल ये है कि जितनियां भी गल्लां करिए या जिस तरह का भी मामला करिए ते अपने गरीब भैन भरावां नूं जिहड़ा तुसीं याद रखने का एक मिशन लैके टुरे हो मेरे ख्याल च मतलब की ज़्यादा खुशी हुई है खाने सारे बंदे अपने घरों अच्छा भी खाते हैं रेस्टोरेंट से भी लोग जाते हैं लेकिन एक सबब एक महफिल का एक इस तरह का मतलब है निकात करना ये बड़ी बात होती है शाह साहब ने नात पढ़ी है मैं मजा आया तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई इंज दा विच काम करके तो पंगेबाजी हो जाए ठीक है ओदा टेस्ट सी ना ते इंशाल्लाह नेक्स्ट के मौके ते कोई थोड़ी जिनी किसी को तैयारी करके आवांगे तो हो सकता है कुछ कर लिया क्या ख्याल है नहीं आज हल्का जाते हो आज क्योंकि फिर वो
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਭੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੋਭੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਆਕੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਆਰ ਖਾਨ ਮੋਲਾ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਆ ਭਾਈ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਚਲੋ ਟਾਈਟਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਾਸਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੀ ਉਧਰ ਨਾਦ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਕਵਾਲੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਇਹ ਆਖਨੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਲੂ ਮੈਂ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਰਾਸੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫਿਸ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਫਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ WhatsApp ਕੈਸੇ ਆਪਕੇ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸ਼ਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਮਰਾਸੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲਾਣਾ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਬ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਓ ਇਤਮਾਦ ਹੋਣਾ ਨਾਈ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਰੋਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਆ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡਾ ਬਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਆਓ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਏ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਰੋਲ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵੇ ਨਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੰਢਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ इंशाअल्लाह कोशिश करांगे मैं इस महफिल विच अज जाती तौर मैनूं ये खुशी हुई है कि मैं इस महफिल विच वो चेहरे वेखे ने जिहड़े मैनूं अज दी 15-16 साल पहले हैं भाई ने मेरे नाल बैठे ने इस तरह ने ते बड़ी खुशी दी बात है यकीन जानियो गल्लां बड़ियां याद करके आया है लेकिन एक चेहरे सारे ही भुल गए ते अगर किसी भरा नूं कोई मैक दी जरूरत हुंदा नहीं फिलहाल तोड़ियां सुननियां ने ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਏ ਉਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਰਾਏ ਫਿੱਲਾ ਅੱਲਾ ਲਿਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਛੜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਧਾਰ ਲਈ ਇਹੀ ਤੇ ਜਰਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਹੀ ਚੜਦਾ ਕਿ ਬਈ ਲੱਖ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ 2 ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ 50 ਲੱਖ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੌਰ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇਦਾ। ਮੈਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ 75 ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਵੀਕ ਦੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਿ 75 ਵੀ ਦੇ ਰਮਾਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। 75 ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚਾਹ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ 75 ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਈ 75 ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕੰਮ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਇੱਥੇ 3 W ਬੰਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਬੈਗ ਵਿੰਡੇ ਚ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਫੋਨ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? 3 W ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ W ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ, ਤੂੰ ਜੋ ਦਿਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੀਓ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਆਖਰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਸੋ ਪਾਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿੱਚ 500 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਕੀਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ 28 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 28 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਰੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੇਰਪੁਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਰਾਹੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਰੋ ਲਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੋਣ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਢੋੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬੜੀ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 20 40 50 50 ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ 10 5 5 ਪੌਂਡ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈਆ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੋਈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ठीक है जी जस्ट बड़ी मेहरबानी जनाब शुक्रिया दुआ में याद रखना ते इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में तो कोशिश करा दे कोई जे हो गया तो ना होया तो फिर कर दी ठीक है शुक्रिया आवे जावे पट्ठा गुजरा वाला पीर खाना पट्ठा अंसर दा पट्ठा अलिया तगड़ा हो गया खुली जगह आ जाते खुली जगह आ जाते लग जाएगी आप बस पट्ठा अलिया दा साहब मर भूखा मरवाने दिए मामा बोल दी फाउल नहीं करना ध्यान ना बाहर होना ना करी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ना ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ मैदान ਲਾ ਦੋ ਨਹੀਂ बेस्ट है कि उधर हो जाओ आ कागज चालो जी चलो जी ए लो जी ए पट्ठा पीर खाना पट्ठा गुजराला गुजराला ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾ ਕਿਧਰ ओ फॉल तो नहीं करना फॉल नहीं करना फॉल नहीं करना ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਕਰਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕ ਲੈਣਾ शाबाश शाबाश इंज कर चारा सही है इंज कर चारी का चारा सबसे विच करने वाला नहीं ए शाबाश शाबाश ਆ ਗਿਆ आ गई ए शाबाश ਤੇਰੀ ਮੋਟੀ ਹੈ आ गल रिकॉर्ड होवे विच ए कुल पे ए ला गया पट्ठा गुजराला आखिरी मैच है जी आखिरी उठा ना पड़ेगा क्यों शाह जी अगले मैच की तैयारी करो हाँ आपको कोटी होनी है आखिरी मैच है जी आखिरी नहीं दिल्ली क्यों जाता सेमीफाइनल है बाद जो फाइनल ना ये घुटे जो ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ले भाई बल्ले बल्ले दाल आया भाई नहीं खड़े रख डिफेंस होना ना ऐथों नहीं ऐथों नहीं ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਬੈਕ ਐਸਾ ਪਤਾ ਕਿ ਖੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਕ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਪਿੰਡ ਪਾਈ ਹੈ कुर्सियां दबा लो
ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਕੜੇ ਮੇਰੇ ਜੋਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਓ 1 2 3 ਹਾਏ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝੇ ਦੀ ਉਂਝੇ ਹੀ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੇਬਰ ਲੱਭੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕਸ਼ਟ ਬਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ तो बुजुर्गों ने कोई चंगी भारी सारी गाल कट के उन्होंने कहा ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ तो ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਲੱਭਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਨਹੀਂ